یہ ہے جی شارع ہجرہ، اور شارع ہجرہ سے ہم جا رہے ہیں مسجد الحرام۔ یہ جو شاپس ہیں نا یہ بڑی اچھی ہوتی ہیں، مطلب کچھ نہیں بھی لینا ہوتا تو پتہ نہیں کیوں اتنی اٹریکٹ کرتی ہیں کہ یوں ہی رک کر دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ یہ ساری جو ہے یہ ہدیہ شاپس ہوتی ہیں، یعنی کہ گفٹ شاپس۔ بہت کچھ مل جاتا ہے، سب شاپ پر تقریباً سیم سامان ہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ گولڈ کی شاپ ہے لیکن گولڈ بالکل نہیں لیجیے گا، یہاں سے بہت اسکیمز ہوتے ہیں۔ یہ بقالہ ہوتے ہیں، یہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اچھی مل جاتی ہیں۔ یہ آگے جو آ رہا ہے یہ المعروف کبوتر چوک ہے، اور جتنے لوگ پہلے آ چکے ہیں باجرہ آپ لے لیں، یہاں سے 5 ریال 10 ریال میں مل جاتا ہے۔ باب عبدالعزیز سے آپ اس راستے سے جائیں گے، باب فہد کے لیے اس راستے سے جائیں گے، کہیں سے بھی جائیں، یعنی کہ دونوں راستوں میں سے آپ کے لیے بہترین راستہ ہوگا۔ بس کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، وہ میں آپ کو حرم چل کر بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ ابھی ہم چل رہے ہیں باب فہد کی طرف سے، جس کو جنت کا دروازہ، گیٹ آف ہیون کہا جاتا ہے۔ اور جتنے لوگ دعا کے لیے میسج کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں کی رونقیں دکھائی جائیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اچھی صحت کے ساتھ یہاں پر آ کر خود یہ رونقیں دیکھنا نصیب کرے۔ یہ ہے باب فہد، اور اس کے بیک پہ آپ جو مینار دیکھ رہے ہیں وہ عبدالعزیز کے ہیں۔ باب فہد یہ بالکل دارالتوحید کے سامنے ہے، اور اس سے جاتے ہوئے آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے، اگر آپ پہلی بار عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے، اور باب عبدالعزیز سے بھی، کیونکہ ان دونوں دروازوں سے سیدھا بالکل کعبہ دکھتا ہے۔ اب ہم باب ملک فہد سے چلتے ہیں اندر مسجد کے۔ باب فہد سے انٹر ہوتے ہوئے بہت سارے لوگ اس پریشانی میں ہوتے ہیں کہ ہم شاپر کہاں سے، تو باب فہد کے دروازے کے پاس وہاں پہ شاپر ہیں ڈسپوزیبل۔ یہ ہے ملک فہد، اور یہاں پہ یہ شاپر آپ کو مل جائیں گے شوز کے۔ اب دیکھیں دو راستے جائیں گے، سیدھے ہاتھ سے بھی آپ نیچے جا سکتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے بھی، اور دونوں ہی راستے ماشاءاللہ سے مطاف کی طرف جاتے ہیں۔ دونوں راستوں میں آپ کو ایسکیلیٹر اسٹیئرز مل جائیں گی، لیکن یہاں پر یہ ٹپ ہے کہ آپ یہاں رکیں، زمزم پئیں۔ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، طواف کے لیے جا رہے ہیں، جس بھی مقصد کے لیے جا رہے ہیں، رک کر زمزم پئیں اور آسانی کی دعا کریں۔ حتیم میں جانے سے پہلے بھی لازمی زمزم پی لیتے ہیں اور آسانی کی دعا کر لیتے ہیں۔ جس دن حتیم میں نماز ادا کرنی ہے اس سے ایک دن پہلے ہی اپنا اسکیجول بنا لیں۔ خواتین کی ٹائمنگ تو صبح 7 سے لے کر تقریباً 10 بجے تک ہے، لیکن آپ فجر کے بعد ہی یا فجر سے پہلے بھی اگر آپ کو باب الفتح کے پاس جگہ ملے تو آپ وہیں پر بیٹھ کر تہجد اور فجر ادا کریں۔ جس طریقے سے آپ ایلیویٹر یا اسٹیئر سے آئیں گے، یہیں پر وضو خانے بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو پہلے وضو کرنی چاہیے ہے تو آپ وضو کر کر دوبارہ ان لائنز میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ جو جگہ میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ فجر کے بعد آپ نے آ جانا ہے باب فتح پر، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جو آپ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں الفتح گیٹ، الفتح گیٹ کے پاس آپ بورڈ لگے ہوئے دیکھیں گے جس کے اوپر لکھا ہوگا انٹری فار حجر اسماعیل۔ حجر اسماعیل حتیم کو کہا جاتا ہے، اور حتیم میں نماز پڑھنے کا ثواب بالکل اس طریقے سے ہے جیسے آپ نے کعبے کے اندر نماز ادا کی ہو۔ ہم قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، اسی لیے حتیم کے اندر آپ فرض نماز ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، یہاں صرف آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ باب فتح کے پاس اس طریقے سے یہ جو ریڈ کلر کی ریبنز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ریڈ کلر کی رسی ٹائپ ہوگی، اس کے اندر آپ نے جو بھی خواتین جمع ہوں گی وہاں آپ نے لازمی بیٹھ جانا ہے۔
यहाँ ये गार्ड्स खड़े हैं और ये जो रस्सी टाइप है इसके अंदर आपको मतलब एक गैदरिंग बनाकर लेकर जाया जाता है बैचेस की सूरत में। लाजमी आपने बोर्ड देखना है और वहीं पर आपने जो भी गैदरिंग लेडीज की होगी उनके अंदर कोशिश करना है कि आप मौजूद हों। अगर आप रोजाना जाना चाहती हैं तो भी आप रोजाना जा सकती हैं, लेकिन ये जो टाइमिंग है ये फ्राइडे की नहीं होती है, तो आप फ्राइडे को कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे को अगर लेकर भी जाया जा रहा है तो सिर्फ एक मर्तबा या बिल्कुल भी नहीं लेकर जाते, क्योंकि जुम्मा की नमाज के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो आप फ्राइडे को नहीं जाइएगा। उसके अलावा मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप थर्सडे और सैटरडे भी ना जाएं। उसके अलावा जो भी दिन है, अगर आपके पास मक्का में इतने दिन हैं तो आप फ्राइडे, सैटरडे और थर्सडे के अलावा किसी डेज़ में ट्राई करें। बल्कि ट्राई क्या करना है, लाज़मी जाकर नफ़िल अदा करें। ऐसे शूरतें खुद बाउंड्रीज बना लेते हैं और इन बाउंड्रीज के अंदर बैचेस की सूरत में लेकर जाया जाता है। जितनी खवातीन उनको लग रही हैं कि इतनी खवातीन को अभी लेकर जाया जा सकता है, वो उनको खुद ही वहाँ से रास्ता बनाकर लेकर जाते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हमने खुद धक्के देने हैं या इस तरीके से, आप वो खुद रास्ता बनवा कर लेकर जाएंगे। मुझे ये सिस्टम काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इससे पहले जो लाइंस लग रही थी, एक तो देखें सुबह का वक्त होता है, बहुत कड़ी धूप होती है, इतनी खवातीन गिर रही थी, मैंने खुद देखा है जिनकी तबीयतें ख़राब, जो कि कोई बेहोश हो रही हैं, किसी को सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी से धूप बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ये बेस्ट तरीका हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप इस तरीके से बहुत आसानी से हजर इस्माइल में यानी कि काबे के अंदर हतीम में नमाज अदा कर सकते हैं। अगर आप गौर करें तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है कि हम काबे के अंदर जाकर नफिल अदा कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आपने अपने साथ बहुत भारी बैग नहीं रखने हैं, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको बहुत ज़्यादा कोई सिवियर प्रॉब्लम है यानी कि हेल्थ इशू है, तो प्लीज़ फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप प्लीज़ नहीं जाइएगा। कितनी भी सेटिंग बना दी जाए, कितनी भी बाउंड्रीज बना दी जाएं, लाइंस बना दी जाएं, लेकिन ख़वातीन बहुत बुरे तरीके से धक्के देती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ आप रिस्क नहीं लीजिएगा। वैसे कि हम बैकपैक लेते हैं तो अपने साथ बहुत भारी बैकपैक नहीं लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि लाइट सा कुछ बैकपैक आपके पास हो, मतलब कि भर भर के सामान ना हो, ताकि आपको पेन ना हो। लेकिन एक पानी की बॉटल यानी कि ज़मज़म एक बॉटल में आप लाज़मी अपने साथ रखिएगा, कि अल्लाह ना करे कि आपको एकदम से लगे कि भई मैं कहीं गिर तो नहीं जाऊँगी, अल्लाह ना करे। तो फिर आपके पास थोड़ा-सा पानी मौजूद होना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप स्प्रे बॉटल में भी ज़मज़म भर के रख सकते हैं, धूप के वक़्त बहुत काम आता है, और ये वैसे भी मतलब हतीम के अलावा भी आप अपने पास रखें, आपको बहुत काम आएगा। बस इस तरीके से फिर आप बाआसानी जाकर हतीम में नवाफिल अदा कर सकती हैं। लाज़मी कोशिश करें कि जितने नफ़िल आपको पढ़ने का मौका मिलता है उतने नफ़िल पढ़कर काबे को छूकर दुआएँ माँगे। और अगर आपको ये मौका, ये टाइमिंग्स मेरी वीडियो देखकर पता चल रहा है, तो प्लीज़ जब भी आप पहुँच रहे हैं हतीम में, तो मेरे लिए ख़ास दुआ कीजिएगा। नाम लेकर हो सके तो ज़रूर कीजिएगा, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स के लिए भी। अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आप इन दिनों में मक्का आई हैं या फिर अगर आप पहले भी आ चुकी हैं, तो क्या दोनों में आपको क्या डिफ़रेंस लगा, कि क्या कुछ अच्छा सिस्टम लगा ये आपको, या अगर आप सिर्फ़ ये वीडियो में देख रही हैं और पहले जो भी आपने धक्के वग़ैरह देकर हतीम में नमाज़ अदा की, यानी कि धक्के में खड़े होकर, तो आपको ये सिस्टम कैसा लगा? आप ज़रूर अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिएगा। मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी सही था, क्योंकि वैसे जिस गैदरिंग जो हो रही थी हतीम के पास, वो बहुत ज़्यादा टफ थी। और अभी कुछ टाइम तक यानी कि आगे कुछ महीने यही इंशाल्लाह सिस्टम रहेगा हतीम के लिए। हतीम रमज़ान से लेकर यानी कि रमज़ान से पहले से लेकर हज के दिनों तक बंद होता है। हर साल तकरीबन ऐसा ही होता है और इस साल भी यही उम्मीद है। लेकिन रमज़ान और हज की अपडेट इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूँगी। हम हमेशा सुनते हैं कि काबे को पहली बार जब देखते हैं तो हम अपनी दुआएं भूल जाते हैं। कहा जाता है काबे को पहली बार देखकर अपनी दुआएं मांगे, लेकिन जितने लोग भी यहाँ आ चुके हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि लिटरली जब हम काबे को देखते हैं तो हमें अपनी दुआएं भी याद नहीं रहती। लेकिन क्या आपने कभी फील किया है कि काबे को आप पहली बार देख रहे हो या अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारवीं बार भी देख रहे हो, तो एक वही फीलिंग्स होती है कि आपको कुछ याद नहीं रहता सिवाय अपने गुनाहों के। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मौसम कैसा है, तो मौसम मक्का का ठीक है, लेकिन अच्छा मौसम है, और मदीने का तो मगरिब के बाद काफ़ी ठंड है जो कि फजर तक रहती है।
اگر آپ ابھی آنے والے ہیں یا دسمبر میں آنے والے ہیں یا پھر آپ جنوری میں آنے والے ہیں تو پلیز اپنے ساتھ سردی کی تھوڑی بہت تیاری ضرور کر آئیے گا. اور یہاں میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ ایکیو ویدر کی جو ویب سائٹ ہے وہ ضرور آپ چیک کیجیے گا. اس کے اوپر آپ کو ہر روز ہر منتھ کی جو ہے اپڈیٹ مل جاتی ہے، جو پریڈکشن ہوتی ہے، تو اس کے حساب سے بھی آپ پیکنگ کر سکتے ہیں. اور رش کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور آنے والے دنوں میں اور زیادہ ہوگا، کیونکہ دسمبر میں انٹرنیشنلی جو ہالیڈیز ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور ونٹر ویکیشنز بھی ہوتی ہیں تو بہت زیادہ رش کے امکانات ہیں. آخر میں بس یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز عمرہ حج سے ریلیٹڈ انفارمیشن کے لیے اور مکہ مدینہ سے ریلیٹڈ ولاگس کے لیے لازمی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور پریس کر لیں. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے ہیں جو عمرہ حج پر آنے والے ہیں یا کوئی ایسے ہیں جو مکہ مدینہ کی رونقیں دیکھنا چاہتے ہیں تو لازمی ان تک آپ نے میرا چینل ضرور شیئر کرنا ہے. اور اگر آپ اپنے گھروں میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں یا حرمین شریفین میں مانگ رہے ہیں تو پلیز میرا نام ضرور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.